हेलो हाय नमस्कार पिला माने भल अछ भाबुजी तमे भलरे थिबो पढ़ापढ़ी मध्य ठीक ठाक रे चलीथिबो हो प्रीवियस क्लास रे हमें पढ़ी सारथिले स्मॉल इंटेस्टाइन ने पढ़थिले जे स्मॉल इंटेस्टाइन रे फूड डा किपरि डाइजेशन हुए किपरि एब्जॉर्ब हुए किपरि असिमिलेशन प्रोसेस मध्य हुए जानथिले डाइजेशन रे हमर लिवर केमती हेल्प करूची pancreas केमती हेल्प कराए how intestine in small intestine ର intestinal juice जोटा small intestine ର wall ଟା secretion करे ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢି ସାରିଥିଲେ ଫୁଡ ଟା କେମିତି କଣ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଆଜି ପଢିବା ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହ୍ୟୁମାନ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ସାରିଦେବା ଟୋଟାଲ ଆଜି ପଢିବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ପରେ ରେକ୍ଟମ ପରେ ପଢିଯିବା ଆନସ୍ तापर आमर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो से अन्य चैप्टर गुडा आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक एसोफेगस ए विषय में टोटाली पढ़ी क्लियर हो जाते पूरा बुझी सारी आज बुझीजा लार्ज इंटेस्टाइन पिले कौन ना आम कही स्मॉल इंटेस्टाइन टोटाली डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए माने सम फूड्स कहि जानती ना डाइजेशन हेई पारेनी कि हम बॉडी सेटा को डाइजेशन करि पारेनी ना अनडाइजेस्टेड फूड बोले हम ताको कहू अनडाइजेस्टेड फूड से अनडाइजेस्टेड फूड ता साधारणतः कोन करिवो ना एंटर करिवो कोठी कि ना लार्ज इंटेस्टाइन अर्थ हम लिखि परिबा जे अनडाइजेस्टेड फूड ये कौन करिवो ना एंटर करिवो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन वर्ड को आसीबो ना लार्ज इंटेस्टाइन को प्लेस हला हमरा पड़तला स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन को कम पे स्मॉल बोली कहउची लार्ज इंटेस्टाइन को कम पे लार्ज बोली कहउची एटा भी हम जानथिले स्मॉल इंटेस्टाइन में साधारणतः सेटा को स्मॉल बोली हम कहू एथिपाई ना स्मॉल इंटेस्टाइन रो वॉल टा ट्यूब टा जो पाइप टा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ना साधारणतः नैरो पतला रास्ता छोटिया रास्ता सरू रास्ता से हम कहते स्मॉल इंटेस्टाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बड़ 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 रास्ता अच्छे टे व्हाइट टाइप हम जब लिखा टर्म यूज करवा व्हाइट ट्यूब टा साधारणतः देखा व्हाइट से कौन कर लार्ज इंटेस्टाइन कहते ना कॉलन बोली बेले बेले कहीदे एठी कौन है अनडाइजेस्टेड फूड टा साधारणतः डाइजेशन फूड हो गला डाइजेशन को ब्लड में अब्जॉर्ब करदबो आसिमिलेशन प्रोसेस हुए किंतु सेतिकी सरला पर जो फूड गुडा को डाइजेशन हेई पालानी स्मॉल इंटेस्टाइन कौन करिवो ठेल दबो ता कुआड को ना लार्ज इंटेस्टाइन गेट आउट फ्रॉम माय बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन कौन करिवो ताको गेट आउट कर दो बाहर करके कुआड को पठा दबो ना लार्ज इंटेस्टाइन को पठा दबो लार्ज इंटेस्टाइन आसला लार्ज इंटेस्टाइन कौन हो ना अनडाइजेस्टेड फूड टा एंटर करिवो लार्ज इंटेस्टाइन बुझा पड़ला किछि 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 से अनडाइजेस्टेड फूड भीतर हमर किछि किछि इंपोर्टेंट मटेरियल रहउछि जेमेति हमर अछि वाटर सिंधी कहि परिया सॉल्ट बेले बेले सॉल्ट को देखियो किछिटा नोट रे किछिटा रेफरेंस रे जो गाइड गुडा हम किनते सेते लिखा है सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट्स ए गुडा को कम हुए ना ये होछि इंपोर्टेंट हम बॉडी पे इंपोर्टेंट वाटर जानछ ना जाननो दिन को 3 ରୁ 4 लीटर हमर एडल्ट एज रो साधारणतः जौवन अवस्था रे थिबा पिला मानन पई वाटर होछि 3 ରୁ 4 लीटर प्रति दिन पीवा दरकार मिनिमम होछि सेतिकी मैक्सिमम तो अधिक मध्ये पी परियो बेसी पीले किछ असुविधा नै बहुत पीले बहुत असुविधा वाटर टा साधारणतः कोठू लार्ज इंटेस्टाइन रो आ सॉल्ट टा मध्ये लार्ज इंटेस्टाइन रो एब्जॉर्ब हुए हमर ऑब्जर्व करिया पे स्मॉल इंटेस्टाइन थिला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड फिंगर भलिया देखिबा पे होतिबो सेटा को हमें फिली बोली कहतले फिली किंतु स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन कौन से प्रकार फिली नाही एठी वाटर टा और सॉल्ट टा को ऑब्जर्व हुए देखियो देखियो हमें हमें खाउचे सॉलिड फूड ता सहित पानी मध्ये पिउचे किंतु झाड़ा बसला को देखियो जो झाड़ाटा
सेटा को हम फेसेस बोली कहूचे फेसेस बा ताको स्टूल बोली कहूचे सेटा साधारणतः देखा हलदिया आउ सॉलिड माने सेमी सॉलिड बोली कहे कौन पाई ना लार्ज इंटेस्टाइन कौन करछि लार्ज इंटेस्टाइन कौन करे ना जितने अनडाइजेस्टेड फूड टा एंटर कर लार्ज इंटेस्टाइन कौन करिवो देखिबो नाइ 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 मते इंपोर्टेंट जिनिस दरकार कोन ना वाटर गुडा को दरकार वाटर गुडा ऑब्जर्व कर दे ऑब्जर्व कर दे ये कौन करिवे ना वाटर गुडा को ऑब्जर्व करके ब्लड को पठे देबे वाटर गुडा को ऑब्जर्व हे करिवो वाटर गुडा को ऑब्जर्व हे जो कोठी की ना डायरेक्ट ब्लड को ही ऑब्जर्व कर दो वाटर वाटर से तो सॉल्ट देखियो सेथि पई कोन हुए ना जो अनडाइजेस्टेड फूड टा सी कह जाए ना जेहेतु एबे एतिके हो जिनस मु कोन करछि चीनी पानी करछि सेतरु कोन करबी सेपरेट कर देबी पानी मानो खाली चीनी रह जिवो बुझा पड़ला ना बुझा पड़लानी बुझी पड़छ ना बुझी पड़ना मु कोन कहछि हेले सेमिति से अनडाइजेस्टेड फूड कोन करे ना वाटर गुडा को लार्ज इंटेस्टाइन कोन करे ना नै जाय वाटर गुडा का मते आवश्यक अछि मते बहुत आवश्यक अछि हम शरीर पे नियाति आवश्यक हम जानछ ना जान हम प्रत्येक सेल रे ଆମର କୋଷ ଜୀବକ ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ସାଧାରଣତଃ 70 ରୁ 90% ହଉଛି ୱାଟର ହେଲେ ୱାଟର ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରାଏ ଏଠି ଇଏ କଣ କରେ ନା ୱାଟର ଗୁଡାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିଦିଏ ୱାଟର ଗୁଡାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିଦେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଟା ରହିଲା ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ପାର୍ଟିକଲ ଯୋଉ ଫୁଡ ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେଇଟା କହିଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସଲିଡ ହେଇଯାଏ ସଲିଡ ହେଇଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ୱାଟର ଗୁଡାକ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଇ ଭିତରୁ ବାହାର କରାହେଇଗଲା ଛାଣିକି ଫିଲ୍ଟର କରିକି ବାହାର କରାହେଇଗଲା ହେଲା ବାହାର କରାହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ସେମି ସଲିଡ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଏଇ ସେମି ସଲିଡ ଗୁଡାକ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଥିବ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଆକୁ ଆମେ କହୁ ଫେସେସ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଝାଡା ବୋଲି ଫେସେସ୍ ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଷ୍ଟୁଲ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହୁ ବୁଝା ପଡିଲା ଏବେ କହିଛି କିଛି କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଝାଡା ବା ଫେସେସ୍ ଟା ବା ଷ୍ଟୁଲ ଟା ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ କୋଉଠି ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଆସେଣ୍ଡିଂ କଲନ ମାନେ ଏ କଲନଟାକୁ ଫୁଡ ଟା ସାଧାରଣତଃ ଉପର ଆଡକୁ ଦିଏ ଆସେଣ୍ଡିଂ ତଳୁ ଉପର ଆଡକୁ ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଏବେ କହୁଛେ ଆମେ ଆସେଣ୍ଡିଂ କଲନ ଇଏ ହଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ କଲନ ଫୁଡ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ଟା ସାଧାରଣତଃ ଇଆଡୁ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯାଏ ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ ଆଡକୁ ଯାଏ ପୁଣି ଏଠୁ କଣ ହୁଏ ନା ଫୁଡ ଟା ପୁଣି ତଳକୁ ଯାଏ ଉପରରୁ ତଳ ଅପ୍ ଟୁ ଡାଉନ୍ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଡିସେଣ୍ଡିଂ କଲନ ଏଇ କଲନର ନାଁ ହଉଛି ଡିସେଣ୍ଡିଂ ବୁଝା ପଡିଲା ହେଲେ ଫୁଡ ଟା ଯୋଉ ଏଇଠି ଯାଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ୱାଟର ଗୁଡାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିଦିଏ ଦେଖିବ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହୁଏ କଣ କରେ ନା ଗରମ ପାଣି ପିଇଦିଏ ପାଣି ପିଅ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇଲେ ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହବ ଏଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯଦି ଏଇଟା ଫୁଡ ଟା ସଲିଡ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଭିତରେ ଅଟକିକି ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ପୁରା ସଲିଡ ହେଇଗଲା ଯଦି ସେମି ସଲିଡ ହବା ଗଲେ ଆମର ୱାଟର ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଡ ଟା ଏ ଯୋଉ ସଲିଡ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ଟା ସଲିଡ ଫୁଡ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନା ଏଥର ଫିସେସ୍ ବା ଷ୍ଟୁଲ ବୋଲି କହିବା ସେ ଷ୍ଟୁଲ ଟା କଣ ହବ ନା ସାଧାରଣତଃ ମୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି କିଛି ଫାଇବର ଫୁଡ ଯେମିତି ଫାଇବରସ୍ ଫୁଡ ଯେମିତି କହିପାରିବା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଫାଇବରସ୍ ଫୁଡ ର କାମ ହଉଛି ସେ ତନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଜାଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଲେୟାର ଏମିତି ସେଟ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତି ସଲିଡ ଫୁଡ ଟା ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବ ଆରାମରେ ମୁଭ ହେଇପାରିବ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଯେ ଇଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଫାଇବରସ୍ ଫୁଡ फाइबर भितर साधारणतः जाली भाया तंतु भाया बिछे दिखते जोटा कि तेल लगेला भाया चट्टाण तेल लगे जमी गोड़ खसे सेमती लार्ज इंटेस्टाइन भीतर चारि पाखे कौन हो ना से हेल्प करे गोटे प्रोटेक्टिव लेयर भाया जोटा कि सॉलिड फूडा कह ना धीरे धीरे मूव करवा इजियर इजी टू पास और इजी टू मूव हो पार एबे पढ़िया ए लार्ज इंटेस्टाइन କିଛି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ ସ୍ମଲ ଅର୍ଗାନିଜମ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କିଛି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ରୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଫାଇବରସ୍ ଫୁଡ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ଫୁଡ ଯେମିତି ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ଫୁଡ
ଯେମିତି କର୍ଡ କହିପାରିବି, ମିଲ୍କ କହିପାରିବି, ବଟର ମିଲ୍କ କହିପାରିବି, ଆଉ କଣ କହିପାରିବି ନା ପିକଲ୍ସ କହିପାରିବି, ଆଚାର, ଏମିତି ଏମିତି କିଛି। ଏଇ ଯାକ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ, ଏଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ଏଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡାକ କଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରେକଡାଉନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଫାଇବ୍ରସ୍ ଫୁଡ ଟା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ନିଏ କୋଉଟା ଡାଇଜେସନ ହବା ପାଇଁ, ହେଲେ କି ଆମର ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଡାଇଜେସନ କରିପାରେନି। ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଆସେ। ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ହାଉସ, ଘର। ଆମେ ଏବେ ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଛେ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମେ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ପଡେ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ଫୁଡ, ଫାଇବରସ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ, ଏଇ ଯାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଇନଟେକ୍ କରନ୍ତି, ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତି। ବ୍ରେକଡାଉନ କରିକି, ବ୍ରେକଡାଉନ କରିବା ସହ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଗାନ, ସରି, ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର ଏସେନ୍ସିଆଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପଢିଥିବ, ଇଚେରଚିଆ କୋଲି। ଇଚେରଚିଆ କୋଲି, ଇଚେରଚିଆ କୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଇଚେରଚିଆ କୋଲି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନହେଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ଫୁଡ କୁ କଣ କରେ ନା ବ୍ରେକଡାଉନ କରେ। ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟର, ସ୍ମଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୁଡ କୁ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ଫୁଡ କୁ ଡାଇଜେସନ କରିକି ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭିଟାମିନ B12 ଦିଏ। ଭିଟାମିନ B12 ଆଣ୍ଡ କେ ର, ଭିଟାମିନ କେ ର ମଧ୍ୟ କିଛି 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 ଟାଇପ ର ଭିଟାମିନ କେ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଏମିତି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡାକ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିଲେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ପଢିବା ରେକ୍ଟମ। ରେକ୍ଟମ ର ସାଧାରଣତଃ କଣ କି, ରେକ୍ଟମ ହଉଛି, ରେକ୍ଟମ କଣ କି, ମୁଁ ସେଦିନ ହିଁ କହିଥିଲି ହ୍ୟୁମାନ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ପଢିଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲି ଯେ ରେକ୍ଟମ ଟା ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଷ୍ଟୋର କରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ୱାଟର କୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଥିବ, ୱାଟର କୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେମିତି ସେମିତି ଆମର ଫେସେସ୍ ଟା ବା ଷ୍ଟୁଲ ଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଏ ଅଛି, ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଝାଡା ଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ଷ୍ଟୋର କରୁଛି ନା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେକ୍ଟମ। ତା ନାଁ ହଉଛି ରେକ୍ଟମ। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟୋର କରେ। ଆର କାମ ହଉଛି, ରେକ୍ଟମ ର କାମ ହଉଛି ଷ୍ଟୋର କରିବ। ରେକ୍ଟମ କଣ କରେ ନା ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ଯୋଉଟା ଆସିଲା, ଫେସେସ୍ ଆସିଲା, ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ବୋଲି କହିବାନି, ଏଥର ଫେସେସ୍ ବୋଲି କହିବା। କାହିଁକି ନା ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କନଭର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ୱାଟର ତ ଆବଜର୍ଭ ହେଇଗଲା, ସଲ୍ଟ ତ ଆବଜର୍ଭ ହେଇଗଲା, ସେମି ସଲିଡ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମି ସଲିଡ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ୟେଲୋ କଲର ହେଇଯାଏ ସାଧାରଣତଃ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଫେସେସ୍ ବା ଷ୍ଟୁଲ ବୋଲି କହୁ। ସେ ଫେସେସ୍ ଟା ବା ଷ୍ଟୁଲ ଟା ଆର ଷ୍ଟୋର ଇନ ରେକ୍ଟମ। ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ଷ୍ଟୋର କରିବ ମିନିମମ୍ ସମୟ ପାଇଁ। ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇଏ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିବ, ଷ୍ଟୋର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜ ହବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ପାସ୍ ଆଉଟ କରିବ। ପାସ୍ ଆଉଟ, ପାସ୍ ଆଉଟ ତ କରିବ କୋଉଠୁ, ଏଠି ଏଠି ସେମି ସଲିଡ ଆମର ଫେସେସ୍ ଟା ଅଛି ବା ଷ୍ଟୁଲ ଟା ଅଛି, ଏଇ ଯାକୁ ପାସ୍ ଆଉଟ କରିବ କୋଉ ପଟେ ଦେଇକି ନା ଆନସ୍ ଦେଇକି। ଆନସ୍ ଦେଇକି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଫେସେସ୍ ଟା ପାସ୍ ହେଇପାରିବ, ଆନସ୍। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା, ଯେଟା ଯୋଉ ପାସେସ୍ ହଉଛି, ପାସ୍ ହଉଛି କାହା ଦେଇକି ନା ଥ୍ରୁ ଆନସ୍ ଦେଇକି। ଆନସ୍, ଆନସ୍ ଦେଇକି ତ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଆନସ୍ ଟା ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟୋମାକରେ ପଢେଇଲା ବେଳକୁ, ଷ୍ଟୋମାକରେ ପଢେଇଥିଲି, ଷ୍ଟୋମାକ ଓସୋଫାଗସରେ ପଢେଇଥିଲି ସ୍ପିଣ୍ଟର୍ସ ଥାଏ, ସ୍ପିଣ୍ଟର୍ସ। ଯେମିତି ଷ୍ଟୋମାକ କହିଥିଲି, ଷ୍ଟୋମାକରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପିଣ୍ଟର ଥାଏ। ଏଠି ଷ୍ଟୋମାକର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ, ଷ୍ଟୋମାକର ଏଣ୍ଡ, ଏଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପିଣ୍ଟର୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସ୍ପିଣ୍ଟର୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଠି ଇଏ କଣ କରେ ନା ରାସ୍ତାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, କ୍ଲୋଜ କରିଦବ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାରେ ବାପା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା, ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ କଣ କରେ ନା ଆଲାଉ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା। ଇଏ ସେଠି, ଏଠି ସେମିତି ଆନସ୍ ଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା
ଆନସଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। ଆନସର ସ୍ଫିଙ୍କଟର୍ସ, ଆନସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାର ସ୍ଫିଙ୍କଟର୍ସ ଅଛି ଯିଏକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ସାଧାରଣତଃ ଆନସ। କେତେବେଳେ ଆନସ ଖୋଲିବ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଝାଡ଼ା ବସିବୁ, କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ାଟା ବାହାରିକି ଯିବ, କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଆନସଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଏ କିଏ ନା ସ୍ଫିଙ୍କଟର୍ସ। ଏଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଫିଙ୍କଟର୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆନସର ସ୍ଫିଙ୍କଟରଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆନସ ବୋଲି କହୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଟା କି ପ୍ରୋସେସରେ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଫୁଡଟା ଇନଟେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କି ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିଥିଲି, ଇଙ୍ଗେସନ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଏବେ ଯେହେତୁ ଫେସେସଟା ବା ଷ୍ଟୁଲଟା କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ବଡିରୁ ବାହାରିକି ପଳଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଗେସନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଗେସନ ଅର ଡିଫିକେସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ। ଡିଫିକେସନ, ଆକୁ ଆମେ ଡେଫିକେସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜି କଣ କଣ ପଢିଲେ ନା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ। ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ ନା ଫୁଡଟା ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ରୁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଆଡକୁ ଏଣ୍ଟର କରେ। ଏମିତି କହିପାରିବା undigested food that not digested by the small intestine, that food enter from small intestine to large intestine. Complete. तापर सेकंड पॉइंट हम लिखिवा जे लार्ज इंटेस्टाइन has undigested food have important material like water and salt are absorbed by the large intestine. तापर लिखि पारे undigested food ru water टा absorb हेइ सला पर, after absorbing the water the undigested food becomes solid type रही जाए, semi solid भले जाए. This substance are called, हम ताको कौन कहते हैं ना, ताको हम कही परिवा feces or stool बोली को. तापर पड़े जब बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भीतर, लार्ज इंटेस्टाइन contains some helpful or small organism, microorganism that help to break down the fibrous food or fermentation food such as milk, buttermilk, etc. break down, and this bacteria give us essential nutrient, हमको nutrient मतलब दिए. एटा पढ़िथिले. लार्ज इंटेस्टाइन को हबो ना फूड साधारणतः मूव करि जो कोठी की रेक्टम को, रेक्टम रे किछि समय पई सम टाइम इट कौन हो the feces or stool store in the rectum for some time. Afterwards na the feces of stool moves out from the body through anus. This process is called as egestion or defecation. जेटा फूड टा बाहर की जीवा प्रोसेस को हमें कौन कहते हैं, egestions बा defecations बोली कहते हैं. एबे हमर सरी गला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रे हम सब पढ़ी आसिले कोटा की प्रथम पढ़िले हमर माउथ पढ़िले वोकल कैविटी, तापर आसिले ओसोफेगस पढ़िले, तापर स्टोमक पढ़िले, स्टोमक काम पर पढ़िले हमर लिवर, पैनक्रियास पर पढ़िले स्मॉल इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन रो आसिला स्मॉल इंटेस्टाइन आसिला इंटेस्टाइनल जूस, बाइल लिवर बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, डाइजेशन हला. तापर भिली स्मॉल इंटेस्टाइन भीतर भिली अछि, भिली द्वारा ऑब्जर्व हला पर कोन हला ना असिमिलेशन प्रोसेस हला. असिमिलेशन प्रोसेस पर अनडाइजेस्टेड फूड ता लार्ज इंटेस्टाइन भीतर एंटर करियोला. लार्ज इंटेस्टाइन ताको कोन कला ना नै कि रेक्टम रे छाडिला, रेक्टम रे किछि समय पय स्टोर होई रहला. तापर अनस्ते कि हमरो फेसेस ता बा स्टूल टा बाहर पळेला. हमें पढ़िले पूरा कंप्लीट पढ़ी साले कोठी ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आज पूरा कंप्लीट हला. नेक्स्ट क्लास रे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिवा. हमर 10th क्लास रो नेक्स्ट चैप्टर अछि रेस्पिरेशन ता स्टार्ट करिवा. देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे. बाय. भलर थिबो, भलरे पढ़ा पढ़ी करथिबो. तमरो 10th क्लास आसी जिवो. 10th पिलानकर एग्जाम हे जिवो, देखु समय पळेबो. सेति पय एबेठु प्रिपेयर करो, प्रिपेयर हुओ, भलो पढ़िया पय चेष्टा करो. सब बेले पढ़, बारंबार थरे पढ़िले मन रह जीवानी. एटा बारंबार सेटाको रिपीट करियार अछि. जदि किछि न मन पड़छि पुणी मो वीडियो टाको 2 थर किबा 3 थर देखो, से जिंस गुडा ऑटोमेटिकली मन रह. स्टोरी करि लेखो जे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहला मु भलो खराब जिंस को रखिबेनी.
ତାକୁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କୁ ଦେଇଦେଲା। ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଖରାପ ଜିନିଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେଲି, ଯେମିତି ୱାଟର ଆଉ ସଲ୍ଟକୁ। ୱାଟର ସଲ୍ଟକୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ଫେସେସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଫେସେସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରଖିଲାନି, ବାପା ରେକ୍ଟମ୍ ତୁ ନେଇଯା। ରେକ୍ଟମ୍ କଣ କରିବ, କହିଲା ହଉ 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 ତୁ ଦବୁ ଯଦି ଦିଅ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଲା ପରେ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିବିନି। ଆନସ୍ କଣ କରେ ନା ଖୋଲ 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 କବାଟଟା ଖୋଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଫେସେସ୍ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟୁଲ ଗୁଡାକୁ ଛାଡି ଦଉଛି ବାହାରକୁ। ଏମିତି ଯଦି ଷ୍ଟୋରି କରିକି ମନେ ରଖିବ ଯଦି ଆହୁରି ବଢିଆ ସେ ମନେ ରହିବ। ହଉ ଭଲରେ ପଢୁଥା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ, ଆମେ ରେସ୍ପିରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାଏ।